जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने गरीब आदमी का जीना अजीरन कर दिया है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਏ ਆ ਭਾਏ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਜੇ इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया गरीब आदमी के लिए। ਤੇ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ कचूमर निकल जाए तो सिर्फ कब्रां रह जान पाए। ये फार्म 47 के जो है उस तरीके से आए हैं, अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है। गरीब आदमी वो किराया देगा कि अपना खर्चा चलाएगा, घर का बिजली का बिल देगा। अपने बच्चे इन्होंने अरबों खरबों पति कर लिए हैं और आम आदमी के बच्चे जो है उनको भूखे नंगे करके उस स्टेज तक ले आए हैं कि इनको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है, ना ही ये अवाम के वोटों से आए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह का बंदा वारा नहीं खाता जो उनके साथ लड़े। अमेरिका की तारीफ करेगा ना वो आगे आएगा मुल्क में हमारे में, जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा ना वो जेल में जाएगा। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ अच्छा खाना खाना है तो उन्हें मराकश जाना है। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने गरीब आदमी का जीना अजीरन कर दिया है। इससे पहले भी हुकूमतें आती रही हैं लेकिन ये फार्म 47 के जो है उस तरीके से आए हैं, अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है, इसलिए अपनी मनमानियाँ करते चले जा रहे हैं। आप खुद देखें, अपने बच्चे इन्होंने अरबों खरबों पति कर लिए हैं और आम आदमी के बच्चे जो है उनको भूखे नंगे करके उस स्टेज तक ले आए हैं। ये सब क्या है? सब साफ नज़र आ रहा है कि इनको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है, ना ही ये अवाम के वोटों से आए हैं और ना ही वोट नहीं दिया इनको। वोट हमने दिया है लेकिन वो 47 के जरिए आए हैं। सबको पता है कि वो किस तरीके से आए हैं। आपने इस हुकूमत को वोट नहीं दिया? हमने वोट वैसे इनको दिया भी नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि ये 47 के जरिए आए हैं। आपने वोट किसको दिया था? हमने बल्ले को वोट दिया था। तो वो किधर है? वो अंदर हो गए हुए हैं, वो लड़ते हैं हुकूमतों से, रियासतों से, इस्टेब्लिशमेंट से। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह का बंदा वारा नहीं खाता जो उनके साथ लड़े। जो उनकी हाँ में हाँ लाए उसे वो आगे ले आते हैं। शहबाज शरीफ साहब आपकी मिसाल सामने है, गाड़ी की डिक्कियों में छुप छुप वो मिलने जाते रहे हैं, उन्हें वो आगे ले आए। वो यस सर के सिवा उन्हें आता ही कुछ नहीं। सर जी जो अमेरिका की तारीफ करेगा ना वो आगे आएगा मुल्क में हमारे में, जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा ना वो जेल में जाएगा। ये हमारे मुल्क का ये कानून है। वो इंसान जो ना वो कभी नहीं तरक्की कर सकता जो इसका सोचेगा। जो सोचेगा ना मुल्क का वो सीधा जेल में ही जाएगा। ये खाने वाले बहुत हैं, लगाने वाला काम है। नहीं जनाब, फिर ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਓਗੇ ਬੜਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਐਤਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 20% ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 17 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਸਫਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਭਾਏ ਨਾ ਵੇਖ ਲੋ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਖੇਡੇਗਾ ਨਾ, ਵਿਕਟ ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਡੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਬੱਲਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ? ਸਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। भाईजान इधर आओ ना जरा, भाईजान इधर आओ। वालेकुम सलाम। ये भाई कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं डाला था इस हुकूमत को, ये सही कह रहे हैं? हमने भी नहीं डाला, हमने ना इमरान खान को डाला ना इसको डाला। हमें पता है हमें कुछ मिलना ही नहीं है, वोट जाया करने वाली बात है। अगर हमें कोई फायदा ही नहीं होगा तो हम वोट क्यों दे? वोट नहीं देता। नहीं देता। नहीं आना। मलिक उरिया मलिक इधर आ, मलिक इधर आ। मलिक डर गया जी। मलिक डर गया। हमें कोई सहूलत मिले तो हम वोट देना, हाँ। हमें जब सहूलत नहीं कोई मिलेगी तो हम वोट क्यों ये दें? आज ही वाम का सोचना शुरू कर दें। अगली हुकूमत जो फिर इनकी है, मगर ये सोचेंगे तो फिर ही है ना। वो तो ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ। मैंने मरियम नवाज केड़ा प्यार करती, सानू तो कोई प्यार नहीं नजर आ रहा। सानू कोई नजर आवे तो असीं तुहानू कहिए ना। काहदा प्यार? बिल गैस का 20,000 ते बिजली का भी 15,000, वो प्यार काहदा है? 150 बिल है, 6,500 टैक्स काहदा है? वो भी सानू दसन ना, वो टैक्स काहदा सानू आ रहा? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। टैक्स ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ। ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹੂਲਤ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ 55 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਮਗਰ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦਵੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿਹੜਾ। 268 रुपये पेट्रोल था, अब 324 रुपये है या 30 रुपये है। किसी पंप पे 23 है, किसी पे 24 है। ठीक है, तो जब हम 10 रुपये किराया बढ़ाया हमने, अवाम हमें सुनने मारने को आती है। किस बात का 10 रुपये ले रहे हो? ये 10 ज्यादा क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? बड़े रूट पे चल जाए, एक सवारी का 1000 रुपया उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, तो हमने जो 10 रुपये बढ़ाए ना, सानू कुछ उन्हें मारने टुट दे। साडा की फायदा होया? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 3-3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ, 3-3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਚੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣੇ ਬੁਹਾਲ ਲਈ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਾ ਲਈਏ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੱਸ ਕੱਢੀ 30 ਰੁਪਏ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਕੱਢੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਕਰੂਜ਼। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਾਕਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਪਏ ਆ ਭਾਏ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਓ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣੀ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਬਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਿ ਪਾਇਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡੱਬੀ ਢੱਕਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ। ਐਸੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਵਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮਾਚਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਾਚਸ, ਦੁੱਧ, ਪੱਤੀ, ਚੀਨੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੀਣੀ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਉਦੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਚਸ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਕੌਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ਼ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁਕਵਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣ, ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਸਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ।